ہر نماز وچ اتحیات اندر ہر نماز وچ اتحیات اندر بہ کے میں غم خارا نو ویکھ لینا جس دم لباں تے آوے الحمدللہ میں قدرت خدا نو ویکھ لینا جے جی چاوے مکے مدینے نو ویکھن لئی میں اندے کسے راہ گزار نو ویکھ لینا مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے اکیلا ساری کائنات کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے بگڑی بنانے والا بھی ہے انسان کے ہر ایک موقع پر اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہے وہی رزق دینے والا وہی رزق اگانے والا وہی پانی بہانے والا وہی پانی برسانے والا الحمدللہ رب العالمین درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ انسان کی زندگی کا مقصد انسان یہ کہتا ہے میں کاروبار کرنے لگا ہوں اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھ کو رزق ملے گا اور اس رزق پر میں اپنے گھر کو اپنے اہل عیال کو اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو احسن انداز سے بسر کر جاؤں گا۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے اور زمانے میں جس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے۔ یہ مائک لگا ہوا ہے، مائک کا مقصد آپ کو آواز پہنچانا اور دور تک آواز پہنچانا ہے۔ یہ مسجد کا مقصد انسان اپنی عبادت کو رب کے لیے بجا لائے۔ ان صفوں کا مقصد یہ ہے کہ صفوں پر کھڑے ہو کر رب العالمین کی نماز کو ادا کیا جائے۔ لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے صدر کو ڈھانپ کر رکھے۔ انسان کی یہ زیب و زینت بھی ہے، انسان کے صدر کا لحاظ بھی ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرشتوں اور جنوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک نئی مخلوق کا آغاز کرنا ہے، وہ انسانیت ہے۔ اب انسانوں کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں ہاں میرا بھی ایک مقصد ہے انسانیت کو آباد کرنے کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان رب العالمین کی عبادت کرے، اور عبادتوں میں سے سب سے جو مرکزی چیز ہے نا وہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا ہے۔ رب العالمین کے سامنے 5 مرتبہ حاضری دینا ہے۔ آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا، میں صرف نشاندہی کرتا ہوں۔ یہ 50 نمازیں تھی تو بار بار جانے کے بعد صرف 5 رہ گئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے 50 کا وعدہ کیا تھا تو 5 ہو گئی، میں 50 کا ثواب عطا کر دوں گا جو 5 نمازوں کو ادا کرے گا۔ اور پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ جو بھی پہلے انسان کائنات سے دنیا سے رخصت ہوگا وہ قبر کے اندر جائے گا، پہلا سوال اس سے یہی کیا جائے گا نمازیں پڑھتے رہے ہو، رب کے سامنے حاضری دیتے رہے ہو؟ اور پیغمبر اعظم کا فرمان ہے کہ کائنات کے لوگوں
मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है। एक मजलिस के अंदर ईसाई भी बैठा है, यहूदी भी बैठा है, हिंदू भी बैठा है, सिख भी बैठा है, मुसलमान भी बैठा है। मस्जिद से सदा आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ लोगों नमाज की तरफ, आओ लोगों कामयाबी की तरफ। अब इन 5 लोगों में से उठने वाला कौन होगा? किसके लिए यह सदा आई है? वो मुसलमान है जिसने अपनी जुबान से कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता हूं और पैगंबर आज़म की रसालत का इकरार करता हूं। और यहां से उठने वाला सिर्फ कौन होगा? मुसलमान होगा। अगर मुसलमान भी ना उठे वो ईसाइयों जैसा, अगर मुसलमान भी ना उठे वो यहूदियों जैसा, अगर मुसलमान भी ना उठे वो सिखों जैसा, अगर मुसलमान भी ना उठे वो हिंदुओं जैसा। हमने अपने आप को नुमाया करना है। जब सदाए हय्या अलस सलाह, अपने काम काज को बंद करके रब के सामने इस वजूद को खड़ा करना है। या अल्लाह, ये वजूद देने वाला तू है और तू तेरी सदा से तेरी आवाज आई है, मेरे कानों में पड़ी है, हय्या अलस सलाह। मैं अपने सारे मामलात को बंद करके तेरे दरबार में आ चुका हूं। मैं अपनी सारी दुकान को बंद करके तेरे दरबार में आ चुका हूं। मैं खेती बाड़ी का काम बंद करके तेरे दरबार में हाजिरी देने आ रहा हूं। हय्या अलस सलाह की सदा सुनी है, हय्या अलल फलाह का ऐलान सुना है। मैं कामयाबी की तरफ अपने कदमों को उठा रहा हूं। हाय, नमाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। सवाल तो यह है, इंसान के नमाज के अंदर बहुत सारे वसवसे आते हैं, शैतानी हमले होते हैं। शैतान तो इंसान को हर एक मोड़ पर वार करता है। कहीं ये बंदा मुसलमान होकर इसके तकाज़ों को पूरा करके जन्नत में चला जाए। मैंने अपने आप को जन्नत से निकाला इस आदम की वजह से, उसी की ये सारी की सारी औलाद है। अगर ये जन्नत में चली गई मैं तो रसवा हो गया, मैं तो अपने साथ इसको जहन्नम लेकर जाऊंगा। जब इंसान मस्जिद को आता है वसवसे फिर भी आते हैं। तेरा कारोबार बंद हो रहा है, तुझे पैसे आज कम मिलेंगे। आज 8 घंटों के अंदर तू 2 घंटे मस्जिद के लिए देता है, 2 घंटों के अंदर कितनी कमाई कर लेगा? बहुत सारा पैसा तू बचा सकता है, रिज़्क कमा सकता है। शैतान वसवसे डालेगा इंसान को। जब ये सारे वसवसे आ जाए तो इंसान अपने अंदर मुजाहिद खड़ा हो जाए। मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के सामने मैं हाजिरी देने के लिए जा रहा हूं, मैंने नमाज को अदा करना है। पैगंबर आज़म फरमाते हैं जब तकबीर होती है, अजान की सदा होती है, ये शैतान भाग जाता है, दूर दराज चला जाता है। फिर उसके बाद दोबारा फिर आ गया। तब इंसान ने नमाज को कायम किया, फिर वसवसे आए, तेरा आज कारोबार कितना हुआ, कितनी प्रॉफिट कमाई, तूने फलां काम भी करना था, फलां बंदे को फोन भी करना था, फलां बंदे के पास भी जाना था, फलां से बातचीत भी करनी थी। नमाज के अंदर बहुत सारे वसवसे आते हैं, 1-2 का मसला नहीं, सबका यही मसला है। आज इंशाल्लाह उसी की वजाहत करते हैं। इंशाल्लाह आज के खुतबा जुमातुल मुबारक के बाद एक बात आपने नोट करनी है, अपने जहनों के अंदर नशीन करना है। और यूट्यूब पर मैंने ये कोर्स करवाया, नमाज मा तर्जमा कोर्स, हजारों लोगों ने फायदा उठाया। आज उसी के सामने बयान करता हूं। जो कहते हैं कि नमाज के अंदर वसवसे आते हैं, ख्यालात की दुनिया में मैं परवाज करता हूं, मेरे सारे ख्यालात बंद हो जाए, मैं रब के दरबार में हाजिर हुआ हूं, मेरा दिमाग भी रब के लिए होना चाहिए, मेरी सोच भी रब के लिए होनी चाहिए, मेरी फिक्र भी रब के लिए होनी चाहिए। सिर्फ ख्याल हो, अल्लाह का ख्याल हो, मुझे ख्याल हो, जन्नत का ख्याल हो, मुझे खौफ हो, जहन्नम का खौफ हो, रब के सामने मैं खड़ा हूं, मुझे कोई वसवसा ना आए। आओ फिर नमाज का तर्जमा याद करते हैं। नमाज रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को अता की है, ये रब्बुल आलमीन से कलाम भी है। कभी सोचा हमारी जुबान मादरी पंजाबी है, कभी सोचा हमारी कौमी जुबान उर्दू है। अरबी में तो पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता रब्बुल आलमीन से हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी बातें आपको समझ आ रही है, उर्दू जबान में मैं बोल रहा हूं, अगर मैं पंजाबी, अगर मैं कोई इंग्लिश में बोलूं, अगर मैं आपके सामने अरबी में बोलूं, आपको समझ ना आए, पता नहीं कर सब क्या बयान करके चले गए। पंजाबी में बोल रहा हूं, उर्दू में बोल रहा हूं,
تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے رب العالمین سے آپ بات کرتے ہیں عربی زبان میں کرتے ہیں اتنے سال زندگی کے بسر کر دیے 30 40 50 سال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان کی جب 60 سال عمر ہو جاتی ہے نا 60 سال عمر ہو جاتی ہے رب العالمین کے دربار میں یہ انسان کسی عذر کے لائق نہیں ہوتا رب کے سامنے یہ کہہ دے یا اللہ مجھے ٹائم نہیں ملا رب کے سامنے یہ اعتراض کرے یا اللہ مجھے وقت نہیں ملا رب العالمین فرمائیں گے تجھے 60 سال عمر دی ہے 60 سال عمر کوئی کم نہیں 60 سال کے اندر تو اپنی نماز کی درستگی نہ کر سکا 60 سال کے اندر میرے احکامات پر عمل نہ کر سکا 60 سال کے اندر تو نماز اسی طرح پڑھتا جو رٹا رٹائی نماز تھی تجھے ذرا فکر نہ ہوئی کاروبار کا ایک ایک حساب کرتے ہو پھر پڑتال بھی کرتے ہو کاروبار کے اندر تو نے بہت فکر غور کیا ہے لیکن نماز کے اندر نہیں کیا نماز کا ہر ایک انسان کو ترجمہ آنا چاہیے پھر انسان کے وسوسے دور ہو جائیں گے پھر خیالات دور ہو جائیں گے صرف رب کا خیال ہوگا پتہ چلے گا اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے پھر پتہ چلے گا سبحانک اللہ میں رب العالمین کی تعریف کس انداز سے کر رہا ہوں آئیے رب العالمین کے سامنے جب ہم صدا لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ اکبر یا اللہ تو سب سے بڑا ہے یا اللہ تو سب سے بڑا ہے یہ مکان کی چھت سے بھی بڑا آسمان سے بھی بڑا آگے رب العالمین تو نے آسمان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا یہ سارے کے سارے 7 آسمان اس سے بھی تو بلند ہے اللہ اکبر یا اللہ تو سب سے بڑا ہے رب کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں کسی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں ہم اپنا لباس درست کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں میں ایم پی اے کے پاس جا رہا ہوں میں صوبائی وزیر کے سامنے جا رہا ہوں میں وزیر خزانہ کے سامنے جا رہا ہوں میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے میرا لباس اچھا ہونا چاہیے میرے بول چال اچھے ہونے چاہیے دنیا والوں کے لیے ہم خیال کرتے ہیں کبھی دنیا کے رب کا خیال نہیں کیا اس کے سامنے ہم سادہ لباس میں خوشبو بھی پاس موجود ہے لباس اچھا بھی موجود ہے لیکن پھر بھی ہم ایسے آ جاتے ہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے ہم لباس اچھا پہنے تاکہ ہمارے پاس کھڑے ہونے والے نمازیوں کو ہماری بدبو نہ آئے رب العالمین کے فرشتے ہمارے قریب آ جائیں رب العالمین کے فرشتے ہمارے لیے سلام بھیجے جب ہم صدا لگائیں اللہ اکبر یا اللہ تو سب سے بڑا ہے میں جس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں وہ اللہ سب سے بڑا ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے الحمدللہ اس سے قبل ہم نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پاک ہے تو اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کو بیان کیا جا رہا ہے یا اللہ تو پاک ہے اپنی تمام کی تمام تعریفوں کے ساتھ تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں تیرے سامنے میں کھڑا ہوں میں اقرار کرتا ہوں جس طرح عربی میں کہتا ہوں آج میں ترجمہ یاد کر رہا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ بوہے بوہے تو منگنا بری گل لے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی جگت میں کریم ذات ایسی رب رحمان رحیم ورگی اول آخر ظاہر باطن میرا رب تعالی کل سناواں سب تعریفاں ساریاں حمداں والا اس دی شان بلند حساباں وچوں حساب نہ آوے سب دا مالک سب دا رازق سب نو رزق پہنچاوے انہیں رحم کرم دا ہر دم دو عالم تے سایہ پاک محمد ورگا سونا جن نے سانو عطایا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے شیطان مردود کی جو مجھ کو نماز سے روکنا چاہتا تھا اس کو میں نے پشے پشت ڈال دیا اس کو میں نے وار کر کے کاٹ دیا تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں یا اللہ میں تجھ سے شیطان کی پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ میں تیرا نام لیتا ہوں کیونکہ تو رحمان بھی ہے تو رحم کرنے والا بھی ہے تو مہربان ہے تیرے جیسا کوئی مہربان بھی نہیں میں سارا دن مخالفت کرتا ہوں میں سارا دن تیری حدود کو پامال کرتا ہوں پھر بھی
शाम को तू मुझे रिज़्क अता करता है। या अल्लाह तू रहमान भी है, रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़याम की सूरत में तस्बीहात अल्लाह की बयान कर रहे होते हैं। या अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए जो सारी कायनात का रब है, जो सारी कायनात का खुदा है, जो सारी कायनात का पालनहार है, जो सारी कायनात को रिज़्क देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। या अल्लाह तू मेहरबान है, रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन। या अल्लाह तू इंसाफ के दिन का भी मालिक है। या अल्लाह तू हशर के दिन का भी मालिक है। जब तराजू कायम होगा उस वक्त बादशाही तेरी होगी। आज लोग कहते हैं ये पाकिस्तान का वजीर आला वजीर आजम है, ये पाकिस्तान का सदर है, ये तुर्की का सदर है, ये चीन का सदर है। सब जब कयामत का दिन कायम होगा सबकी बादशाह टूट जाएगी, रब्बुल आलमीन की बादशाह बका रहेगी। रब्बुल आलमीन बाकी रहने वाला है। रब्बुल आलमीन की जिंदगी की इब्तिदा कोई नहीं, ना इंतहा कोई है। रब्बुल आलमीन की जात अकेली है। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ का तराजू कायम करने का जो रब्बुल आलमीन उस वक्त ऐलान करेंगे। रब्बुल आलमीन की बादशाहत है, रब्बुल आलमीन का फरमान जारी होने वाला है। इंसान के नामा अमाल को तोला जाने वाला है। कयामत का दिन कायम होना है। या अल्लाह मैं ईमान रखता हूं इन नमाजों का जो हिसाब है मालिक यौमिद्दीन उनका भी हिसाब होगा। या अल्लाह कयामत का दिन ये तराजू कायम होगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह देख मैं तेरे सामने आ चुका हूं, तेरी इबादत कर रहा हूं। या अल्लाह तेरी ही इबादत करता रहूंगा और तुझसे ही मदद मांगता रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मैं लाहौर जा रहा हूं अली हजवेरी के दरबार पर। मैं ये नहीं कहूंगा या अल्लाह मैं कसूर जा रहा हूं बुल्ले शाह के दरबार पर। मैं ये नहीं कहूंगा मैं मुल्तान मैं पाक पतन जा रहा हूं, क्योंकि तेरा घर मुझे नसीब है। मेरे मोहल्ले के अंदर मस्जिद है, मुझे रब वहां मिल रहा है। मुझे बूहे बूहे ते जान दी की लोड़े अल्लाह के सामने। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं। तेरे सवा मेरा कौन माबूद है, तेरे सवा मेरा कौन हाजत रवा है। मेरी सारी मुश्किलों को आसान कर दे, मैं तुझसे ही मदद मांगता हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह दुनिया वाले रास्ते बहुत दिखलाते हैं, मैं तुझसे सवाल करता हूं मुझे हक का रास्ता नसीब फरमा दे। या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता नसीब फरमा दे। वो रास्ता जो कुरान का रास्ता है, वो रास्ता जो तेरे पैगंबर आज़म का रास्ता है। या अल्लाह वो रास्ता जो सहाबा इकराम का रास्ता है। या अल्लाह वो रास्ता जो ताबीन का रास्ता है। या अल्लाह वो रास्ता जो सलफ सालिहीन का रास्ता है। या अल्लाह वो रास्ता जो तेरा रास्ता है। मैं इस रास्ते पर चलकर तेरी जन्नत को जाना चाहता हूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। या अल्लाह मुझे नेक बंदों का रास्ता नसीब फरमाना जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ है, वो गुमराह हो गए। ऐसे रास्ते पर मैं नहीं जाना चाहता। आमीन। या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा लेना। इसके बाद हम कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रुकू करते हैं। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह मैं खड़ा था तो तेरा नाम बुलंद था, मैं तेरी सदा को बुलंद करता रहा। अब मैं रुकू जा रहा हूं फिर भी कहता हूं अल्लाहु अकबर। या अल्लाह तू बुलंद है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। या अल्लाह तू पाक है, तू अजमत के लायक है। अल्लाह की तारीफात रुकू के अंदर हम करते हैं। फिर उसके बाद हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह ने मेरी तारीफ सुन ली। जिस तरह मैंने कयाम में सुबहान अल्लाह पढ़ा, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बुल आलमीन की तस्बीहात को बयान किया, अब मैं रुकू के अंदर रब्बुल आलमीन की अजमत को बयान किया है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। मेरा रब सुनने वाला है। मेरे रब्बुल आलमीन ने मेरी सदा सुन ली है। मैंने रब की तारीफ की, रब्बुल आलमीन ने सुन लिया है। मेरा यकीन है रब्बना वलकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। कायनात के अंदर हम जब रुकू करने के बाद खड़े होते हैं, फिर रब्बुल आलमीन की तारीफ। या अल्लाह तेरी तारीफ मैं करता हूं और बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं, पकीजा तारीफ करता हूं, मुबारक तारीफ करता हूं, क्योंकि तारीफें सारी तेरे लायक है। हम फिर कहते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे के अंदर जाते हैं। या अल्लाह जिस तरह मैंने नमाज को आगाज किया, मैंने बोला या अल्लाह तू सबसे बुलंद है। रुकू किया, या अल्लाह तू सबसे बुलंद है। सजदे की हालत में आता हूं, अपने आप को ज़ेर कर देता हूं। कहते हैं
अपने आप को जेर करो, जबर ना करो, क्योंकि आगे पेश होना है। अपने आप को जीरो करो, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक हो। या अल्लाह, जमाने वालों के सामने लोग कहते हैं ये काम आपने गलत किया है, आज पंचायत के अंदर फैसला हो चुका है, आपने जमीन पर 7 लकीरें निकालनी है, रसवाई की अलामत होती है ना सारे मोहल्ले वालों के सामने। या अल्लाह, वो रसवाई की अलामत अपने आप को जेर करते हुए तेरे दरबार में हाजिर हुआ हो और नाक भी जमीन पर लगा दिया है, अपनी जबीन भी जमीन पर लगा दी है, और मेरी सदा फिर भी वही है, सुबहान रब्बियल आला। या अल्लाह, तू पाक है, तू बुलंद है, तेरे सवा कोई पाक भी नहीं है, तेरे सवा कोई बुलंद भी नहीं है। अब रब्बुल आलमीन की तस्बीहात बार बार हम करते हैं, फिर सजदे से सर उठाया, फिर अल्लाह अकबर। या अल्लाह, तू सबसे बुलंद है। बार बार मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, या अल्लाह, बार बार मैं तेरी तस्बीहात का ऐलान कर रहा हूं। फिर हम इसके जलसे के अंदर बैठते, रब्बी फिरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, रब्बी फिरली 2 मरतबा ये पढ़ते हैं। सही मुस्नद के अंदर यह रवायत मौजूद है, रब्बी फिरली 2 मरतबा, या अल्लाह मुझको माफ कर दे, मैं तेरा बंदा हूं, या अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा हूं, तेरी मखलूक हूं, या अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, रब्बी फिरली। यही बस नहीं, जब इंसान फिर दूसरा सजदा करता है, या अल्लाह मेरा अकीदा सुन, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तू सबसे बुलंद है, या अल्लाह तेरी जात भी बुलंद, तेरा काम भी बुलंद, तेरा नाम भी बुलंद है। फिर रब्बुल आलमीन के सामने दूसरा सजदा, फिर अल्लाह अकबर कहकर अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। रब्बुल आलमीन, मेरी कोली इबादत, मैं जुबान से जो भी बोलूंगा, या अल्लाह तेरी तस्बीहात को बोलूंगा, मेरी जुबान की इबादत कबूल फरमा लेना। या अल्लाह, बदन को हरकत दे रहा हूं, कयाम की सूरत में, रकू की सूरत में, सजदे की सूरत में, या अल्लाह मेरी बदन की इबादत भी, ये बदनी इबादत, मेरे अफाल की इबादत, या अल्लाह तूने कबूल करनी है। या अल्लाह तूने मुझको रिज़्क दिया, मैं रिज़्क भी तेरे रास्ते में खर्च करता हूं, नमाज के पहले नमाज के बाद मस्जिद के अंदर ताउन करता हूं, या अल्लाह गरीबों मस्किनों यतीमों को देता हूं, मेरी माली इबादत भी तूने कबूल करनी है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर पर या अल्लाह तेरा सलाम नाज़िल हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या अल्लाह आपकी रहमत और आपकी बरकत नाज़िल हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या अल्लाह हम पर भी तेरा सलामती का पैगाम आ जाए, और दुनिया के अंदर जितने भी नेक बंदे हैं, या अल्लाह आपकी सलामती नाज़िल हो जाए। इस बात का भी मैं सवाल करता हूं। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, या अल्लाह मैं बार बार अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, मैं अकीदे का कच्चा नहीं हूं, मैं किसी दरबार पे जाकर किसी की गवाही नहीं दूंगा। आज अरबी के अंदर मैं जो बोल रहा हूं, अपने अकीदे को पाबंद करके बोल रहा हूं, मेरे होश हवास कायम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। दुनिया वालों ने अपने बड़े बड़े इलाह बना दिए, वो मक्का के मुशरिक 360 थे, आज पाकिस्तान के अंदर 26,000 मजार रजिस्टर है। रब की मुखालफत हर एक मोड़ पर की जाती है। या अल्लाह मैं उन बंदों में से नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इस बात की मैं गवाही देता हूं। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे हैं और तेरे रसूल हैं, और इस बात की भी मैं गवाही देता हूं। फिर पैगंबर आजम की जात पर दुरूद पाक, क्योंकि सलाम पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि पैगंबर आजम की जात पर सलाम भी भेजो और दुरूद भी पढ़ो। सहाबा इकराम ने कहा, या अल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हम आप पर सलामती की दुआ तो करते हैं, दुरूद कैसे पढ़े? तो पैगंबर आज़म ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये है दुरूद पाक जो मसनून है। दुरूद जरूर पढ़ो, लेकिन मसनून पढ़ो। दुनिया के अंदर बड़े दुरूद चलते हैं, ये दुरूद ताज है, ये दुरूद हजारी है,
یہ درود فلاں فلاں ہے، رب العالمین کے پاک پیغمبر نے جو درود بتلایا ہے وہی حقیقت میں درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ درود و سلام کی بارش کو نازل فرما، پیغمبر اعظم پر درود کو بھیج دے، یا اللہ پیغمبر اعظم کی ذات پر رحمت کو نازل فرما، اور حضرت پیغمبر اعظم کی آل پر بھی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح آپ نے رحمت کو نازل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، یا اللہ آپ کی ذات تعریف کے لائق ہے، آپ کی ذات شان کے لائق ہے، آپ کی ذات شان کے لائق ہے، تو اسی لیے میں نماز کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یا اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح آپ نے برکت کو نازل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور شان والا تو ہی ہے۔ اور پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر اعظم جب اس اتحیاتوں کی شکل میں ہوتے، تہشت میں ہوتے، رب العالمین کے سامنے چار چیزوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ بھی پناہ مانگیے گا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، دجال کا فتنہ بہت زیادہ ہے، میں تو تیرا بندہ عاجز ہوں، شاید مجھے دجال کا فتنہ نہ لگ جائے، یا اللہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ میں نے تیری تسبیحات کرنے کے بعد، پیغمبر اعظم پر سلامتی کی دعا کرنے کے بعد، درود و سلام پڑھنے کے بعد، یا اللہ تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، یا اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو انسان زندگی کا فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس دنیا ہی دنیا ہے، یہ جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، رب العالمین کے سامنے یا اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گناہ کر جاتا ہوں، یا اللہ میں گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیرے پیغمبر اعظم کا فرمان ہے، انسان جب دنیا سے جاتا ہے وہ میدان مجاہد، وہ میدان کے اندر لڑنے والا، اسلام کی خاطر جہاد کا علم اٹھانے والا شہید ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض نہیں معاف ہوتا۔ یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ گناہ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں مقروض نہ ہو جاؤں۔ جب دنیا سے قرض لیا جاتا ہے، دنیا کے انسان وہ بندہ کانا ہو جاتا ہے، یا اللہ دنیا والے مجھے کیسے دیکھیں گے، یہ بندے نے مجھ سے قرض لیا ہے، یا اللہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، یا اللہ مجھے قرض سے محفوظ فرما دینا، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما دینا۔ پھر رب العالمین کے سامنے یہ وقت ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھ کو میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری دعا کو قبول فرما دے، یا اللہ مجھ کو معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، یا اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی نیک لوگ ہیں مومنین ہیں یا اللہ معاف فرما دے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یا اللہ اس کے دن کے اندر ہر ایک انسان کو خوش کر دینا، یا اللہ معافی کا نامہ اعمال جاری کر دینا۔ یہ ہم نماز کے اندر رب العالمین سے گفتگو کرتے ہیں، ہمیں علم ہونا چاہیے ہم رب العالمین سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمیں علم ہونا چاہیے ہم رب العالمین کی کیا تسبیحات کو بیان کر رہے ہیں، ہمیں علم ہونا چاہیے ہم رب العالمین سے کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ درود و سلام پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد رب العالمین ایسی نماز کو قبول فرمائے گا جس کے اندر کوئی گناہ، کوئی اسی طرح خیالات نہیں ہوگا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا سنت کے مطابق جو وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت کا قیام ادا کرتا ہے اور اس خیالات کی دنیا کے اندر پرواز نہیں کرتا، خیالات اس کو نہیں آتے، رب العالمین اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر نماز کا ترجمہ ضرور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو نماز کا ترجمہ ہم کو یاد کروانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔